موضوع ہے پاکستان میں لاقانونیت. جب لاقانونیت کی بات کرتے ہیں, سرحدات کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے سامنے 3-4 کیسز بہت زیادہ سامنے آتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم ماضی میں چلے جائیں تو ریمن ڈیوس کیس ہمارے سامنے ہے, جس میں جب وہ کیس ہوتا ہے تو ریمن ڈیوس کو اسی قانون کے ذریعے واپس بھیج دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے مختارہ مائی کیس ہے ہمارے سامنے. اب بہت قریب میں آ جائیں تو نتاشا کیس ہمارے پاس بالکل موجود ہے. جہاں پنجاب میں جائیں تو پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے اس وقت پچھلے دنوں, چاہے وہ کچھ بھی بات ہو رہی ہے, بہرحال لاقانونیت نظر آ رہی ہوتی ہے ہر جگہ. نہیں قریشی صاحب اسٹارٹ آپ سے لیتا ہوں, ایڈوکیٹ روبینہ جدید صاحب چلی گئی ہیں. لاقانونیت نظر آ رہی ہے ہر طرف, اور ہم یہ کہتے ہیں سطح بات کیسے کریں, تو آپ تو ماشاءاللہ اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں, جیسے آج طلبہ جدوجہد کر رہے ہیں. کیسے لاقانونی کو ختم کیا جا سکتا ہے یا لوگوں کا اعتماد بحال کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاقانونیت اور اس ملک میں جو حال ہے سیاسی پارٹیوں کا یا حکومتوں کا یا انتظامیہ کا, کوئی بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا. امن و امان کی ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے, انتظامیہ کی ہوتی ہے. انتظامیہ جب سیاسی ہو جاتی ہے, سیاسی ملازمین بن جاتے ہیں, انتظامیہ جس کی بات کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری امن و امان قائم کرنا, وارڈر سچویشن کنٹرول کرنا, اپنے قوانین کا عمل درآمد کرنا, اور دوسری ذمہ داری کسی کو ذمہ داری پوری نہیں. اور تمام ذمہ داریاں پروٹوکول میں پوری ہوتی ہیں. یہاں پر پروٹوکول سسٹم جو ہے, ساری نفری کراچی پولیس کی 1.5 لاکھ نفری ہے تو 1 لاکھ نفری تو پروٹوکول میں ہے. ابھی باقی 50,000 جو ہے بیچارے اپنے تھانوں میں ہمارے 120 پاتے ہیں کراچی میں. اب وہ تمام چیزیں جو ذمہ داری بے خبری جرائم کی ذمہ داری ہے پولیس افسران پر آتی ہیں, وہ تمام ادا نہیں کرتا. سر یہ بھی کہنا ہے کہ وہ پولیس افسران بھی تو جتنے ہیں چلیں وہ ادا کرنا بھی تو نہیں چاہتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کرپشن بے انتہا ماحول ہے. کرپشن کی وجہ سے ہماری پولیس کو دلچسپی سے بے خبری جرائم میں انوالو نظر نہیں آتا. اگر چاہیں کسی بھی علاقے میں کوئی جرائم کا اڈا خبر کرنا چاہے تو ممکن ہے. اگر ایک علاقے تمام پروٹوکول کے ذریعے سڑکیں بن سکتی ہیں, صفائی وغیرہ ہوتی ہے, جرائم کی بھی تنظیم ہو سکتی ہے, لیکن وجہ کیا ہے پور ختم نہیں ہوتی. اس میں انتظامیہ پولیٹیکل انفلوئنس اور پولیٹیکل لوگ جو ہے کرپشن میں زیادہ ہوا. اگر آپ دیکھ لیں کراچی کی حال دیکھ لیں کہ الیکٹرک کا حال دیکھ لیں, ہمیشہ رول ادا کیا جماعت اسلامی نے, بل نے, ILM والوں نے, اور دوسرے شہر آپ کے طلبہ تنظیموں نے بہت سارے اپنی ذمہ داری پورا کی, لیکن ذمہ داری پوری کرنے کے ساتھ ان کو جو ملا اس کا یہ صلہ کہ ہمیشہ وہی تک ان کے حقوق حاصل نہیں ہوا. ٹھیک ہے صاحب, ہم بات کو آگے چلاتے ہیں. میں سر جی خالد بھی موجود ہیں. سر ہم پولیس کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو بات ہم کریں گے آپ سے بھی یقیناً. جیل پولیس ہے, لیکن ہمیں جیل بھی جانا آنا رہتا ہے نا. جو میرے پاس کوشچن ہے وہ پولیس کی اصلاحات کے حوالے سے ہے. پولیس کی اصلاحات پہ بات کرنا چاہوں گا. اصل میں پولیسنگ کے حوالے سے پولیسنگ کو بہتر کرنے کے لیے سر مائک سے ہی کریے گا. کافی آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے سر کی؟ کافی سیمینارز ہوئے ہیں, کافی اس پہ ڈیبیٹس ہوئی ہیں, اور وہ جو ریکمنڈیشن آئی ہے ان پہ عمل کیا جا رہا ہے. تو اس فورم کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں پولیسنگ میں ایک جنرلی ڈیپارٹمنٹائزیشن جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اس کو خاص طور پہ اپائنٹمنٹ ٹرانسفر پوسٹنگ میں اس کو سیاسی مقابلہ کو بالکل کم کرنا پڑے گا تاکہ پولیسنگ کا جو فنکشن ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہو جائے. دوسرا یہ کہ ہمارا جو PSP سسٹم ہے, پاکستان پولیس سسٹم, اس کو ہمیں مضبوط کرنا پڑے گا تاکہ ایک کا ہمارے پاس بہت اچھے افسر آئیں اور وہ ایک سروس ڈیلیوری سسٹم. دوسرا ہمارا جو سسٹم ہوتا ہے کہ پاورز کو ڈی سینٹرلائز کریں. ٹھیک ہے, جتنا آپ نیچے تک اس کو اختیارات دیں گے وہ فیصلے بہت اچھے کر پائیں گے. کمیونٹی پولیسنگ کا بھی بہت اہم رول ہے جو کہ ہونا چاہیے تاکہ جو بھی ہمارے مسائل ہیں عوامی لیول پہ وہ حل ہوں. اور دوسرا یہ کہ ہمیں یہ جو سسٹم ہے, دیکھیں ہمیں کھانے کرتے ہوئے بہت بہتر کرنا پڑے.
डरे नहीं। एक थाने की बिल्डिंग ऐसी मॉडल हो। सर मार्केट के साथ इंटरप्ट करते हुए हम बातें तो हम मतलब मैं इतने अरसे से प्रोग्राम कर रहा हूँ और मैं ये बात माधव के साथ हमेशा ये आती है कि हमें ये करना चाहिए। अब मैं अगर आपसे सवाल करूं कि आप इतने अरसे से पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद रहे एज ए ऑफिसर, जब आप मौजूद हैं और आपके इख्तियारात हैं, तो आपने किस हद तक कोशिश की उसको सही करने की, और अगर की तो उसमें आपको रेजिस्टेंस कहाँ से आई? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एज ए जेल पुलिस ऑफिसर जो भी हमारे पास कैदी या उनके रिलेटिव्स आते हैं, उनके हम मसाइल सुनते हैं, उनको हल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि मसाइल हल नहीं होते। हमारे पास बहुत काबिल अफसर मौजूद हैं, पीएसपी अफसरान हैं, गवर्नमेंट के ट्रेंड ऑफिसर हमारे पास रिक्रूट हुए हैं। तो आप जाएं, उनका बिहेवियर, उनका अखलाक आप देखें, तो मसाइल आवाम के जो मसाइल हैं वो हल हो रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे पास ऐसा मॉडल स्ट्रक्चर होना चाहिए खास तौर से। सर एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि जब हम इस्लाह की बात कर रहे हैं, मदद के साथ वक्त कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी सवाल आगे तरफ जा रहा हूँ। हम इसी शहर कराची में देखते हैं कि जराइम की शरह मुसलसल बढ़ रही है, लाकानूनियत बढ़ रही है। आपके यहाँ सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जो स्नैचिंग का इशू है उसमें मार देना, ये एक आम सी बात है, मोबाइल छीना और मार दिया। जब आपके यहाँ इस्लाहात हो रही हैं, काम हो रहा है, तो क्या वजह है कि वो जो कर रहा है उसको कोई खौफ ही नहीं है? उसको पता है जेल में जाके तो कुछ होना नहीं है, खास बात करेगा, मजे करेगा। देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो पुलिसिंग सिस्टम है वो पूरा एक इंटीग्रेटेड है। उसमें जो ये जेल भी है, उसमें आपका लीगल सिस्टम भी है। तो ये सारे जब काम ऑर्गन सारे मिलके काम करेंगे तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। तो जहाँ तक देखें, आप पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ होगी, स्ट्रीट क्राइम है मौजूद है, उसको टैकल करने के लिए मैंने जैसे कहा कम्युनिटी पुलिसिंग हर आदमी का जो है वो काम है। एवरी मैन इज अ पुलिस ऑफिसर। हर आदमी जो है वो पुलिसिंग कर सकता है। अगर उसे कहीं इत्तला मिली है, कोई रिपोर्ट मिल रही है, तो वो अगर उसे क्राइम नजर आ रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए वो थाने में इत्तला दे। अगर स्ट्रीट क्राइम भी हो रहा है, जो उसकी नॉलेज में आ रहा है, वो उसकी इत्तला जरूर दे। ठीक है मतलब हम चलते हैं। सवालात तो दिल चाह रहा है आपसे बहुत सारे करूँगा, आपका इतना अलग है, और जो पुलिस की बात आती है तो दिल की भड़ास निकल रही होती है लोगों की कि चलो कहीं तो किसी को घेरा। मैं आपको शाम तक इस पे बात कर सकता हूँ। नहीं, आप बात कर सकते हैं, मैं सवाल करूँगा तो मसला बन जाएगा, इसलिए आगे चलते। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट रुबीना जुदई साहब। मैं आऊँगा और अभी हमारा इंशाल्लाह सेशन एक सवाल जवाब का भी होगा, आप लोग भी सवालात के लिए मौका दिया जाएगा। कोशिश ये है कि आज हम जो बात करें उसमें कुछ हासिल करके जाए और सिर्फ बहस बराए बहस ना हो। मकसद यही है हमारा यहाँ बैठने का। एडवोकेट रुबीना जुदई साहब आप मौजूद हैं और आप चेयरपर्सन है विल फोरम की। अभी रिपोर्ट भी आपकी देखी, काम आप लोग कर रहे हैं, आपका ज्यादातर काम जेल में है लोगों के साथ। मैं तजुर्बे की बात करना मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग से बात करूँ जो आप लोग गुजार चुके हैं वक्त, ठीक है, जो होना चाहिए वो अपनी जगह। क्या आपने जो जेल में काम किया उससे अंदाजा हुआ क्या अगर हम जेल में वाक़ियतन तरीके से काम करें तो लोगों में इस्लाह होगी? लोगों की बाहर निकलने के बाद कितने फीसद लोग वाक़ियतन सुधर जाते हैं या वो दोबारा वही आ जाते हैं अपनी हरकतों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो सवाल है उसी हवाले से मैं खुद भी ये बात रखना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने जुवेनाइल या जेल के बच्चों के हवाले से बात रखी, और जब भी वहाँ जाते हैं, और मैं हमेशा वहाँ जाती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है, क्योंकि हमने जिस तरह अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि वहाँ हमने ख़ास तौर से प्रोग्राम रखे थे, इस्तकबाल रमज़ान का प्रोग्राम रखा हमने, और फिर पाकिस्तान डे पे हमने वहाँ 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम रखा था, और उसमें जो सारे बच्चों का वहाँ पे एक जोशो खरोश होता है या आते हैं वो चीज़ें लगता है कि जब हम उनसे बात करते हैं, उनके साथ थोड़ा सा उनको मोटिवेट करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि वहाँ बच्चों को सिर्फ एक मोहब्बत और इज्जत चाहिए होती है, और जहाँ उनको वो चीज़ नहीं मिलती वो उस वजह से उस माशरे में इस वक्त यहाँ इस जगह पे आ जाते हैं। ये दो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि हमारे माशरे में इन दो चीज़ों की इतनी कमी है कि हम अपने बच्चों को ये सब नहीं देते, तो यहाँ पे फिर इस बिगाड़ की सूरत में यहाँ मौजूद होते हैं। फिर ये बच्चे बहुत से ऐसे भी हैं कि जो इतने टैलेंटेड होते हैं
कि जब उन्हें कुछ सिखाया जाए तो वो पूरी तवज्जो के साथ उसे सीखते हैं। जिस तरह से वहाँ पे हमारे कंप्यूटर क्लासेस होती हैं, कंप्यूटर कोर्सेज वहाँ करवाते हैं, तो वहाँ पे बच्चे ऐसे भी हैं कि जो एक बच्चा मर्डर केस में आया लेकिन वो इस तरह का वहाँ पे उसने कंप्यूटर ऑपरेट करना सीखा कि वो बाकायदा खबरें भी बना रहा है और बाकायदा वो मीडिया पे किस तरह से उसको शो करना है, वो सारी चीजें उसको बहुत अच्छी तरह से उसने ये किया। तो चलिए वहाँ कर रहा है बात। यहाँ पे याद है, मुझे याद है कि मैंने भी आपके साथ हाँ। काम किया था, उस वक्त भी सवाल उठाया था, और यहाँ बैठे हुए लोगों के लिए भी बड़ा अहम है ये कि जब वो जो कैदी है जिसने कैद भुगत ली, जिसने जुर्म कर सजा भुगत ली, जब वो वापस आता है माशरे के अंदर और अपने भाई बहनों में, खानदान में, अहले मोहल्ला में रहता है, तो मोहल्ले वालों का रवैया उनके साथ क्या होता है, अहले खानदान का रवैया क्या होता है, वो उसको माफ करते हैं या नहीं करते? माफ करने का तो खैर नहीं इतना होता है, लेकिन जो अमूमी मिजाज लोगों का है ना वो यही है कि उसके तरफ से बहुत ताल्लुकी का इजहार होता है, यानी वो उसके साथ कोई ताल्लुक शो करना अपना समझते नहीं है कि ये डिजर्व करता है, जबकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि ऐसे बच्चे या ऐसे लोग बहुत ज्यादा इस बात के मुस्तहिक होते हैं कि उनको उस माशरे में दोबारा एडजस्ट किया जाए। क्योंकि खवातीन के हवाले से भी लगता है कि जब वो बाहर आती हैं तो वो उस तरह से एडजस्ट नहीं हो पाती हैं उस माशरे में, तो बच्चों का भी यही होता है। अगर बच्चों को हम तो खास तौर से जो सर्टिफिकेट वगैरह भी देते हैं उसमें कहीं जेल का नाम मेंशन नहीं करते, और फिर जब वो जाके कहीं जॉब वगैरह करते हैं तो हम उनको वहां से भी सपोर्ट करते हैं। अमूमन बच्चों के साथ बहुत ज्यादा ऐसे इश्यूज नहीं नजर आए कि वो एडजस्ट ना कर पाए हों, लेकिन अमूमन ये एक आम हमारी फिजा बनी हुई है कि हम उन बच्चों के हवाले से नहीं। सोसाइटी की भी तरबियत की जरूरत है। मैं देखिए वक्त की कमी और हम आगे जाते हैं, अशरफ जहां साहब मौजूद हैं। हम सवाल तो बहुत सारे लेकर आ गया था मैं, फिर मैं अब जल्दी इसको हटा रहा हूँ, साथ में ये बात आ रही है कि टाइम कम है और लोग भाग जाएंगे, तो डर यही है कि लोग चले जाएंगे। लोग अभी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं ना, लोग नहीं जाएंगे, सबका मतलब हम चला सकते हैं ना 2-3 घंटे मजीद इसको। सही है, आप लोग बैठे रहेंगे ना। सवाल यही है कि जो अदालती इस्लाहात की में जो कमी है या जो नाफिज नहीं होते फैसले, उसकी वजह से हमारे जराइम बढ़ रहे हैं या हमारे इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो पा रहे, या उस अदालती इस्लाहात इस वक्त की ज़रूरत है? जी देखें, क्योंकि मेरा अदलिया में काफ़ी टाइम गुजरा है, तकरीबन 32 साल मैंने काम किया है सिविल और क्रिमिनल दोनों साइड पे, तो मैं ये समझती हूँ कि निज़ाम में इतनी ख़राबी नहीं है जितनी ख़राबियाँ हम में ख़ुद में हैं। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जब कोई भी जुर्म होता है तो उसके आप समझ लीजिए कि 3 ऐसे स्टेजेस हैं जिनको देखना पड़ता है। सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन ज़ाहिर है पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, कोर्ट तो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी। इन्वेस्टिगेशन अगर सही होती है और उसमें कोई कानूनी सुकुम नहीं छोड़ा जाता तो कोर्ट के लिए काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर उसी लेवल पे इस किस्म के डेलिब्रेट या अनइंटेंशनल, दोनों बातें मैं कहूँगी, इस किस्म के सुकुम अगर छोड़ दिए जाते हैं तो कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो जानते हुए भी कि ये शख्स मुजरिम है और गुनाहगार है और इसने जुर्म किया है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें उसमें ओमिट कर दी जाती हैं या छोड़ दी जाती हैं, इस किस्म के गैप क्रिएट कर दिए जाते हैं कि उस जुर्म के खिलाफ जो चेन ऑफ एविडेंस है वो नहीं बन पाती। पहली चीज़ इन्वेस्टिगेशन हमारे लिए बहुत सही किस्म की चाहिए, जो होनी चाहिए और जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में नहीं हो पाती। मैडम यहाँ पे एक सवाल यहाँ पर ये आता है, इसी से रिलेटेड है, ताकि मैं आगे चल दूँ। जब हम कहते हैं कि एविडेंस चाहिए तो एविडेंस इज सेकंड स्टेज, दैट इज सॉरी ये माइक क्यों बंद? ये माइक को कुछ हुआ है? हेलो, माइक को देखें, ये माइक दे रहे हैं, ये इसको वहीं रखिएगा, ये कैमरे के लिए, ये वहीं रखिए कैमरे के लिए। ये एविडेंस की हम बात करते हैं तो हमारे सामने अभी बहुत बड़ा एविडेंस नताशा केस है, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, यहाँ पर भी प्रोसिक्यूशन अपना केस या कंप्लेनेंट या इस्तगासा स्टेट लेवल पे किस तरह से गवाहों को पेश किया जाता है, क्या गवाही आती है, उसके बाद काम आता है कोर्ट का कि फिर कोर्ट क्या करती है। ठीक है जी, तो आप ना सिर्फ पहले कोर्ट को थोड़े देर एग्जाम जो जर्नलिस्ट परसेप्शन बनती है कोर्ट को छोड़ देते हैं, और फिर क्यों छोड़े? मैं माजरत के साथ मैं नहीं चले, ठीक है, मैं एक
केस का हवाला नहीं ले रहा, चले ठीक है, मैं फिलहाल हटा देता हूँ उसको। एक कोई भी ऐसा केस है जो वो क्लियर है, तमाम चीजें मौजूद हैं उसकी, लेकिन उसका केस लड़ने वाले अक्सर वो बुखला होते हैं जो बहुत नामवर होते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, फिर आप कहेंगे कि नाम ले रहा हूँ, चलो नहीं ले रहा। जिनकी फेस वैल्यूज होती हैं, जो मीडिया पे आते हैं, जो बड़ा मीडिया फिगर होते हैं, वो केस लड़ रहे होते हैं, पता होता है कि इसमें ये बंदा मुजरिम है, उसको साबित करके वापस ले आते हैं। तो क्या इसमें बात झोल नहीं है? बिल्कुल जनाब, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बहुत नामवर वकील आया तो जज साहब जो हैं वो उसके फेवर में डिसाइड कर दें। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। नहीं, देखिए, मैन टू मैन अगेन मैं कहूंगी कि डिफर करता है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे और इस किस्म के बहुत ही, क्या कहना चाहिए, मजबूत किस्म के जजेस भी हैं जो ऐसी चीजों से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होते। अच्छा, अगर मैं चले, हम बुराई की बात, मनफी बातें नहीं कर रहे, हम पॉजिटिव करते हैं, अच्छी बातें करते हैं ना जी। नहीं, अच्छी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम कहते हैं किसी कोई ऐसे जज का आप कहें कि यार ये फैसला आया था, लेकिन इस जज ने आगे जाके, मतलब अच्छी बात है ना, इसमें तो चले कि तौहीन अदालत नहीं आएगी, मेरे ऊपर तो नहीं आएगी कम से कम, कि उसने कहा कि यार ये मसला आया है, लेकिन चलो मैं चूंकि अदालत का इंसाफ करूंगा, मैं ये फैसला दूंगा। कोई मिसाल अगर मैं कहूँ आपसे पेश कर दूं? आई डोंट थिंक सो। मेरी नजर में कोई ऐसी मिसाल है कि जज साहब कहें कि वैसे तो ये कन्विक्ट होने जैसा है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। चलो ठीक है, मैं बैरिस्टर शाहजाद जमील साहब के पास जाता हूँ, आपसे दोबारा सवाल करूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपसे क्या सवाल करें, मतलब बात तो वही है, लाकानूनियत की जब हम बात करते हैं, आप पढ़ाती भी हैं, आप सर्व भी कर चुकी हैं, आपने खुद देखा है क्या कुछ होता है अंदर जाके मामला। लाकानूनियत है कि नहीं है, पहले तो ये बताएं। आपने जो सवाल पूछा है उसमें बहुत गहराई है। आप डिटेल जवाब। लाकानूनियत हमारे मुआशरे में हमने सबने मिलके उसको पैदा किया है। कहाँ से? जब सेक्शन 144 लगता है तो ऑर्डर आता है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि उसकी खिलाफ वर्जी करो। आप अपने स्टूडेंट, अपने जो कारकुन हैं, उनमें तरबियत दे रहे हैं कानून के साथ टकराने के लिए। जब आप खुद तरबियत देंगे अपने सियासी मैदान में टकराने की, तो फिर लाकानूनियत फैलेगी। दूसरी तरफ अभी पुलिस की बात की जा रही थी। पुलिस की देखिए, आप लाल बत्ती तोड़ते हैं, वहां पुलिस मौजूद नहीं है रोकने के लिए, और अगर रोकेंगे तो हंगामा हो जाता है कि नहीं मैंने नहीं किया, फलाना नहीं किया, बहुत सी बातें शुरू हो जाती। फिर होता है कि आपकी बसें जो चल रही हैं उसके ऊपर इंसान बैठे हुए, तो अगर आप, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स, शहर की नजर देखें तो लाकानूनियत फैली हुई नजर आती है, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट इस मामले पे काबू नहीं कर पा रही है। जब गवर्नमेंट मामले पर, जैसे अभी पुलिस साहब, अफसर साहब ने बात की, लंदन में 38 पुलिस ऑफिसर्स तैनात हैं सिर्फ 10,000 के लिए। हमारी आबादी कराची की जितनी है उसके पुलिस ऑफिसर्स है ही नहीं, तो कैसे करेंगे? जब आप, जिसको कहते हैं कि एक फर्जी तौर पे आप एक पुलिस ऑफिसर्स को आप खड़ा करेंगे, तो आबादी इतनी बड़ी होगी, 2 इंसान को यहाँ खड़ा करें, वो नहीं संभाल सकते। तो हमारी जो पूरी क्वांटिफिकेशन रेशियो, हमारी जो सेटअप है, इन सब में कमजोरी है। सब मिलके, हुकूमत की भी कमजोरी है, हमारी भी कमजोरी है। जो हम तरबियत देते हैं कि लाकानूनियत की तरफ जाओ, तुम तो जाले बन जाओगे, तुम शहीद हो जाओगे, तो हमने एक सिस्टम बना लिया है जिसमें हमने, समझिए कि माहौल, तसव्वुर, हम समझते हैं हम अगेंस्ट जाएंगे कानून के तो हम मीडिया में कवर होंगे, बड़े ऊंचे, लेकिन इसके एक दूसरा पहलू भी है, एक दूसरा पहलू भी है इसका। ये हमारी कमजोरी, एक पहलू और भी है ना, एक दूसरी साइड भी है। बताइए। जब वही कानून, मतलब गवर्नमेंट करती है ना इम्प्लीमेंट, वही गवर्नमेंट अपोजिशन में होती है तो उसको बहुत अफसोस होता है कि मेरे खिलाफ हो रहा है। यही आज की जो गवर्नमेंट है, जब 144 लगाती है, जब कल उसके ऊपर 144 लगती थी, तो वही गवर्नमेंट अदालत चाहती थी। अदालत, मैम, उसके अंदर हमारे यहाँ क्या अदालतें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती इन सब क़वानीन को या ऐसे लोगों को? हमारे सारे मसले, बहुत मसले हैं। आप रिक्रूटमेंट किस तरह करते हैं, किस नौयत पे करते हैं, आपकी जो पढ़ाई होती है वो कैसी होती है, पढ़ाने के बाद
جب ایگزامینیشن پہ بیٹھتے ہیں کیا اس میں چیٹنگ ہوتی ہے, اس میں کاپنگ ہوتی ہے, پھر سفارش کر کے ڈگری لیتے ہیں, ڈگری کر کے پھر ادھر آتے ہیں. تو آپ نے ایک سسٹم کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی اس کو صفائی نہیں کی, اس کو تراشا نہیں ہے. نتیجہ آپ کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں ہر قسم کے. 5 انگلی برابر نہیں ہے, حالانکہ اسٹینڈرڈائزیشن ہونا چاہیے کہ جو وکیل آ رہا ہے وہ کس نوعیت کا ہے. وہ نوعیت ہماری برابر نہیں ہے, اس میں اونچ نیچ بہت ہے. تو نتیجہ جب آتے ہیں جو نہیں جانتے وہ اپنی چکر چلائیں گے, جو جانتے ہیں وہ پھر آگے بڑھتے ہیں. تو پھر دوسری طرف سے عدالت میں بھی پرابلمس ہوتی ہے, عدالتوں میں پرابلمس ہے. مگر یہ صرف ایک کو نشانہ بنانا میں اس کے خلاف ہوں, کیونکہ اب وہ وقت آ گیا, ہم ادھر گر گئے اتنے کہ ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنا طرز بدلنا ہے. ہمارے سسٹمز کے اندر جو کمی ہے اس کو پر کرنا ہے, جو جھول ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں آگے چلتا ہوں شمس سمو صاحب پر, لیکن اس سے پہلے ایک اعلان ہے, وہ اعلان کر دیں سوریا ملک صاحب. جی ہماری جو یہ وزارت کی ہمیشہ روایت رہی ہے کہ وہ اپنی کنونشن میں بات کو شامل کرتے ہیں اور وہ ہمارے پاس کے مہمان ہوتے ہیں ہمارے کنونشن کے. ہمیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر صاحب کو بھی دعوت دی تھی, لیکن وہ اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے. اس کے لیے میں مجھے یہاں پر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی جنرل سیکرٹری صاحب بیرسٹر سرکار میں مدعو صاحب نظر آ رہے ہیں. میری سے درخواست ہے کہ وہ یہاں پر آ کر ہمیں جوائن کریں اور ہمارے کنونشن میں شرکت کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے. جنرل سیکرٹری ٹھیک ہے. ہمارے درمیان صاحب بھی موجود ہیں جو کہ ٹرانسپورٹ کے CEO ہیں. اشرف سمو صاحب. جی سر. ججز کی تعیناتی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, اس میں 12ویں ترمیم کا عمل دخل, اس سے کیا ہے, اس عمل دخل سے کیا فرق پڑا ہے, آپ کو کیا مسائل کا سامنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ول فارم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اور بہت ایک خوبصورت تقریب میں اعزاز بخش. آپ آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں. گزارش ہے کہ آج کل بھی اس پہ چل رہی ہے بات. یہ آج کل بھی اس پہ بات چل رہی ہے. آج کل آئینی ترمیم, جی جی آئینی ترمیم. تو بات یہ کہ جو آئینی ترمیم کی جا رہی ہے, یہ آخری ہماری جو امید ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں عدلیہ واحد ادارہ ہے اس ملک کا جو ہمیں ہر مظلوم کو جتنا بھی ہو سکتا ہے پاسبلٹی وہ انصاف فراہم کر رہا ہے, اور اس میں ہمارے وکلا وہ اس کے بازو بن کے کام کر رہے ہیں. آپ نے پولیس کی بات کی, یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک عرض کروں گا کہ یہاں سے ہماری خرابیاں جو ہے نا وہ اوپر سے شروع ہوتی ہیں, نیچے سے نہیں. آپ تھانے دار کرپٹ لگائیں گے وہ بھتہ لے گا, کرمنل کرتا ہے. یا رول آف لا صرف غریبوں اور کمزور کے لیے بن گیا ہے, یہاں اور کچھ بھی نہیں, طاقتور کے لیے نہیں ہے. تو یہاں عدلیہ کو جو کیا جا رہا ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے MNA MP چیف جسٹس کو اپوائنٹ کریں. پولیٹیکل پارٹیز کا جو کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ ارب پتی بنتے جا رہے ہیں, جو روزانہ کروڑوں خرچ کرتے ہیں, تو پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اور جو غریب ہے 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے, وہ ان کے لیے تو کوئی نہیں سوچ رہا. وہ اپنے لیے اب جو قانون بنایا جا رہا ہے یہ کرپشن کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے, کرپٹ سسٹم کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. وہ قطعی طور پہ صحیح نہیں ہے, بالکل غلط. دیکھو بات یہ کہ یہ جو آئین بنا ہوا ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں جو بھی آج سیاستدان ہیں ان کے بڑوں نے آئین بنایا ہے, انہوں نے بڑوں نے جو آئین بنایا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر بنایا ہے, اور وہ ملک اور کان بڑے دماغ تھے. آج ان کو ختم کر کے جو بنا رہے ہیں یہ, اور جو یہ کرپشن ہے اس کو بچانے کے لیے اور عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے, کیونکہ عدلیہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور عدلیہ جو ہے انصاف فراہم کرتی ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈکٹیشن پہ ججمنٹ آئے. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ملک کے لیے بہت برا ہو.
हम और ये कौम के लिए अच्छा नहीं हो, और इंसाफ के लिए करना है तो सबके लिए आप मैं कह रहा हूँ कि मुझे बार बार गलत कह रही है कि बात नहीं करना। मुझे याद आ रहा है बात निकलेगी तो दूर तलक चली जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा। बस नहीं, मैं यही बहुत सारी बातें हैं आपके इससे ला कानूनी तो इससे बाहर नहीं जाऊंगा मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इसमें आपके जो अदलिया का या अदालतों का जो रोल रहा है सियासी पार्टियों को सहूलत देने में, वो भी तो एक मसला है करप्शन का। सर मैं अर्ज करता हूँ उसमें बहुत सा है रोल, उसमें मार्शल लॉ को सपोर्ट करने के लिए तो सबसे, लेकिन फिर भी आप कोई अदलिया है जो मजलूम को सपोर्ट करते हैं और कोई भी नहीं कर सकता, बाकी पार्टी बने हुए हैं। आपके इसी शहर कराची में मजलूम भटक रहा होता है, आपकी इसी कोर्ट के बाहर घूम रहा होता है माजरत के साथ, और उसको इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई डबल डेकर गाड़ी में आता है तो उसको इंसाफ मिल रहा होता है, प्रोटोकॉल के साथ अंदर जाता है। एक अर्ज करूं आपको, ये पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन या जो केसेस आते हैं 90% झूठ आपको अदालत में पेश किया जाता है और उसको हम डिफेंड करते हैं। तो सारे दुनिया, और जो जेन्युइन केसेस होते हैं पुलिस पैसे लेके जेन्युइन, अगर बात करूं कि आपके सुनो मैं एक मिनट, और अगर करप्ट होता है या चोरों की जन्नत काहे बनी हुई है थाने, और शरीफ आदमी डरता है, तो ये क्या है? हाँ तो ये तो कह रहा हूँ शरीफ आवाम को एतमाद होना चाहिए ना, अगर हक है सच है। एतमाद कौन पैदा करेगा सर? आगे चलते हैं, चलें। असलम भुट्टा साहब, बहुत शुक्रिया। अब थोड़ी सी जी मेरे अनाउंसमेंट है, हम PIA के जहाज में। हमारे सारे मेहमान बहुत मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और फिलहाल हम वेलकम करते हैं हमारे फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मोहम्मद नसीर जो हमारे को टीम के साथ मिलकर और उनको बहुत बहुत शुक्रिया। उनसे तो अच्छी खासी गर्मी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने टीचर बैरिस्टर शाहिदा जमील साहबा को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने हमें इस तालीम के ज़ेवर से नवाजा, जिसकी वजह से आज मैं इस चेयर पे बैठा हूँ। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ अपने टीचर साहब। जो कौमें अपने टीचर का एहतराम नहीं करती वो तबाह व बर्बाद हो जाती हैं। और मैं पूरे हाल से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस टीचर साहबा के लिए एक दफा खिला बैन हो जाए। मैं टॉपिक पे आता हूं। मैं थोड़ा सा शरारती लड़का था कॉलेज में, तो एक दफा मैडम ने अब नहीं है, तो मैं टॉपिक पे आता हूँ। ये थोड़ा सा माइक से आवाज आ रही है। मैं टॉपिक पे आता हूँ कि बढ़ती हुई लाकानूनियत और उसका सदेबाब। मेरे दो साथियों ने सियासतदान को रगड़ा, मैं थोड़ा सा उस ओपिनियन से इख्तिलाफ रखता हूँ। सियासतदानों ने ही तो मुल्क को इस आज की इस जदीद टेक्नोलॉजी तक लेके आए, सुपर पावर बनाया। आज आपको एटम बम दिया, आज आपको ताकत दी, आज आपको बोलने का वक्त दिया। हम हर जगह पे सियासतदान को बदनाम करते, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, क्या आपने कभी सोचा कि हम हर 5 किलोमीटर दूर तक जा रहे हैं, किसी एक जगह पे हमें खालिस दूध मिलता है? नहीं। क्यों? वो सियासतदान कर रहा है खराबी। हम रॉन्ग वे से जा रहे हैं, वो जो गलत लाकानूनियत कर रहे हैं, क्या वो सियासतदान कर रहे हैं? क्या हम ठेले गैर कानूनी तरीके से लगा के खड़े हैं, क्या वो सियासतदान कर रहा है? क्या हम मोहल्ले में गली में किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्या वो सियासतदान कर रहा है? नहीं। पहले हमें ठीक करना होगा। जिस वक्त एक शख्स कहेगा कि मैं गलत हूं, जन माशरा ठीक होगा। भुट्टा साहब ठीक है, लाकानूनियत और सदेबाब, इसी के सवाल, लाकानूनियत और इसी का सवाल आपसे, उसका जवाब दे रहा हूँ। आपके सियासतदान ना मैं उसका जवाब, अरे आपके क्या सऊदी अरेबिया में, आप वकील, क्या सऊदी अरेबिया में, मैं नहीं बोल सकता, क्या सऊदी अरेबिया में लाकानूनियत हो सकती है? हाँ, क्यों? ये सवाल क्यों? इसलिए कि जिज़ा और सजा का ताल्लुक है।
تو یہی تو کیا سوال ہے، میں تو یہی تو سوال ہے، جزا اور سزا کا جواب یہی تو سوال ہے۔ میں تھوڑی سی عرض کر لوں، جزا اور سزا کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ میرٹ کا قتل ہوگا، میرٹ کا قتل ہوگا، جہاں سے میرٹ کا قتل ہوگا وہاں سے جزا اور سزا کا معاملہ سٹارٹ ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں، سوری ٹو سے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرٹ کا قتل کر کے میں کیوں توڑ کے پاسپورٹ لے کے آگے جا کے کھڑا ہو جاؤں، کیوں توڑ دوں، کیوں؟ اس وقت سٹارٹ ہوتا ہے۔ ہم پاکستانی کیا کرتے ہیں، ہم جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں ہم پاسپورٹ لے کے کیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب ہاں کیوں میں کھڑے ہوتے ہیں یہاں آ کے ہم نوکر اسٹارٹ کر دیتے ہیں، وہ کلرک ہو، وہ پیون ہو، وہ پٹے والا ہو، جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پہ ناخدا بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ یہی آپ کی تقریر تو بہت مزے کی ہے، لیکن اگر وکیل کی بات کریں، بغلا جس نہیں کرتے بدماشی ہمارے، یس، اب کیا بغلا، ایک منٹ، بغلا کی پولیس کو مارتے ہوئے ویڈیو وائرل نہیں ہوتی؟ اس کا جواب سننا بھی، جی سنائیے۔ ابھی میرے بڑے آپ کے بالکل ساتھ بیٹھے ہیں، بڑے ساتھ بیٹھے ہیں، میں انہوں نے مجھے چیئرمین ڈسپلن کمیٹی بنایا ہے۔ میرے خیال میں فرسٹ ٹائم جو وکلا کے اندر کالی بھیڑیں تھی، فرسٹ ٹائم میں نے 80 وکلا کے لائسنس کینسل کیے، اس لیے کہ وکلا کو پاک صاف کروں۔ جو وکلا کے اوپر کالا دھبا ہے، وکلا کے نوبل پروفیشن کو میں عزت دوں۔ سر، جب تک ہم اپنے آپ میں ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میرے وکلا کے اندر جو میرے وکلا کا کالے کوٹ کو بدنام کر رہا ہے، میں کوشش کروں گا اس کو روکوں گا۔ جب تک میں ٹھیک نہیں ہوں گا معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ لفظ جب آئے گا، میری روبینہ قادری میڈم سے، جدوئی صاحب سے درخواست ہے کہ یہ ٹاپک ضرور رکھیں، کیونکہ آپ بڑی پاکستان کے لیے کام کر رہی ہیں، اس قوم کے لیے کام کر رہی ہے۔ ایک ٹاپک یہ ضرور رکھیں کہ میں ٹھیک ہوں، میں دوبارہ میں ٹھیک ہوں۔ جس وقت میں ٹھیک ہوں گا، یہاں بہت سارے سوالات جمع ہو گئے، جب میں ٹھیک ہوں گا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ جب قانون صحیح ہوگا تو معاشرہ ہم ٹھیک کسی ہوگا۔ کے اوپر انگلی ڈالنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ قانون کی حکمرانی ہوگی جب اس کو پتا ہوگا کہ سگنل توڑنے پہ اس کو 5 سال کی قید ہوگی اور واقعتاً ہوگی، اور کوئی وکیل جا کے اس کی ضمانت نہیں کروائے گا تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ وکیل کا تعلق نہیں سر وکیل کا نہیں۔ وکیل نہ ہی سزا دلاتا ہے نہ ہی اس کو چھڑاتا ہے۔ وکیل ریکارڈنگ ٹو ڈاکومنٹ اپنا کیس وکیل تو پھانسی سے نیچے وکیل صاحب کے پاس ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ وکیل صاحب کے اوپر یہ الزام بھی غلط ہے کہ وکیل صاحب سزائیں دلاتا ہے، وکیل صاحب کے پاس ڈاکومنٹ ہوتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ کنسپٹ ختم ہونا چاہیے۔ چلیں آگے چلیں۔ تھینک یو سر، تھینک یو سرفراز صاحب، تھینک یو سر۔ میں آ رہا ہوں سرفراز صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ کے بعد امن، تھوڑی امن کی بات کر لیتے ہیں۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کے اس پروگرام میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام سینئرز کو سلام پیش کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میڈم روبینہ جتوئی صاحبہ، چیئر پرسن وومن اسلامک لائر فورم کو، جنہوں نے آج یہ فکری محفل سجائی ہے۔ محفلیں تو ہر روز ہوتی ہیں، لیکن غور و فکر کرنے والی کہ یہ آخر اس کا سدباب کیا ہو سکتا ہے، یہ فکر کی بات ہے۔ اور چونکہ میرا تعلق ایک فقیری گھر سے ہے جہاں پہ فکر سے شروعات ہوتی ہے، دیکھیں میں تمام اپنے پنڈال میں بیٹھے ہوئے سینئرز، حامد سر، جونیئر، اور بالخصوص اپنے بھائی حسیب جمالی صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، وہ یہاں موجود ہیں۔ یہاں پہ منظور راجپوت سینئر وکیل صاحب موجود ہیں۔ جو بات ہے کہ یہ جو جرم بڑھ رہا ہے اس کا کیا حل نکلنا چاہیے، سب سے پہلے تو تحمل مزاجی آنی چاہیے۔ اور میں آپ سے ایک مؤدبانہ پروٹیسٹ کروں گا جب آپ نے لفظ بدمعاشی استعمال کیا۔ دیکھیں، جب ہم یہ شدت اختیار کریں، آپ کی طرف بے شک شدت آئے، آپ ٹھنڈے رہیں، وہ آگے بڑھے گی نہیں، آپ تک آگے ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ اس کو ریفلیکٹ کریں گے۔ اچھا، میں نے شروع میں کہا تھا امن کی بات کرنی ہے، تو آپ نے کہا مکمل ہی امن کی بات کرنی ہے، تو جیسے ہی وہ آپ تک آ کے رک جائے گی۔ یہی بات ہم نے معاشرے میں پھیلانی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا جب ہم لحاظ کریں گے، برداشت بڑھائیں گے، کو ایگزسٹنس شروع کریں گے، آپ کو نہ قانون خراب ہے نہ ہمارے ادارے خراب ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ انگلی اٹھاتے رہیں گے تو پھر پتھر اٹھانے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یہ آج سے نہیں ہے، یہ اس زمانے سے ہے جب اس نے کہا کہ کوئی صاف ہو تو پتھر اٹھائے، کوئی نہیں بچا۔ لیکن جو بھی نظام ہے، صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے اسی نظام سے آپ نے کام چلانا ہے، انہی لوگوں سے کام چلانا ہے۔ اس کو کیسے آپ چلائیں گے؟
اس کی ایک طرز ہے جو اتنی مشکل نہیں ہے. وہ طرز یہ ہے کہ ہمیں معاشرے کو انصاف پسند بنانا ہے. میں یہ بات بار بار کہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں عدالتیں انصاف نہیں دیتی, جیسے وکیل کیسوں کو لمبا کرتے ہیں یا پولیس کچھ نہیں کرتی. میں ہمیشہ کہتا ہوں, اپنے کلائنٹس کے بارے میں بھی کہتا ہوں, اگر میرا کلائنٹ کو, میں اپنے کلائنٹ کو بتاؤں کہ تمہارا کیس یہ چل جائے گا بشرطے, لیکن تمہارے کیس میں دم نہیں, ہار جاؤ گے. آج تک مجھے ایسا کلائنٹ نہیں ٹکرا جو کہے یار اس کو ٹھیک ہے میں ہار جاؤں گا نا, فیصلہ کروا دو. نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اس کی تاریخ لے لو, کوئی طرز نکالو کہ میں جیتوں. اب یہ جو جائز یا ناجائز طریقے سے جیتنے کی جو یہ شوق لگا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں, اس نے معاشرے کو اس نہج پہ لے گیا ہے. میں اب کاروباری معاملات میں میرے پاس روزانہ آتے ہیں اور تقریباً اللہ تعالیٰ کے فضل سے رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, کلائنٹ نہیں دیتا. 60 سے 80% کلائنٹ میں واپس کر دیتا ہوں یہی کہہ کے کہ جا کے صلح کرو. اگر تمہارا حق 1 روپیہ بنتا ہے لیکن تمہیں بغیر جھگڑا کیے 98 مل رہی ہے, یہ لے لو. 2 فائدے ہیں اس کے. ایک تو یہ آج جو آپ کو 98 ملی, اس کو اگر آپ سلیقے سے کاروبار میں لگاؤ گے تو 1 روپیہ بن جائے گی ان قریب. دوسرا, جس کے ساتھ آپ کا یہ 98 کا کاروبار تھا وہ رشتہ بھی بچ جائے گا. معاشرہ ٹوٹنے سے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, بھائی بھائی سے بیزار ہے, ایک دوسرے سے ہم بات نہیں کرتے, صلح پسندی نہیں کرتے, ایک دوسرے کو بات حق کہنے سے قاصر ہیں. اس کی وجہ بھی ہے یہ. اور کوئی فیصلہ کوئی کہہ دے کہ یہ فیصلہ 100% درست ہے, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. اور کیونکہ فکری طور پہ یہ تمام فلسفیز نے کہا ہے کہ درست اور صحیح کا تعین معاشرے نے وقتاً فوقتاً ڈفرنٹ یارڈ اسٹک پہ کیا ہے. لہٰذا معاشرے میں اس کی ترغیب دینی چاہیے, بچوں کو اس کی تعلیم دینی چاہیے. گھروں میں سب سے پہلے, گھر ریاست کا سب سے چھوٹا یونٹ ہے, آپ وہاں انصاف کریں. اپنی خواتین کو وہ سارے حقوق دیں جو اسلام نے ان کو دیے, ان سے بڑھا کے دیں. اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے والدین کو وہ تمام سہولتیں, حقوق دیں جو اسلام نے دی, اور فراخ دلی سے دیں, مجبوری میں نہیں دیں. یہاں پہ ہم وراثت پہ لڑ رہے ہوتے ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ٹھیک ہے, ہم آگے چلتے ہیں. بہت شکریہ, وقت کی کمی ہے. لیکن اب ایک بہت اہم موضوع آج کل چل رہا ہے, میں چاہتا ہوں بیرسٹر شاہزادہ جمیل اللہ خیر دوبارہ سے بات کروں. اب آئینی ترمیم, پاکستان آئینی عدالت, آئینی عدالت کا معاملہ چل رہا ہے. بیرسٹر شاہزادہ جمیل میڈم آپ کو کیا ہے؟ جی مطلب یہ ہم جو ہمارا یہ موضوع ہے یہ اپنی جگہ ہے, لیکن جب ہم آج کل جو موضوع چل رہا ہے پاکستان کے اندر, اس وقت خاص طور پہ ابھی بینچ آج شاید سینٹ میں بھی پیش ہونے جا رہا ہے, 12 بجے شاید پیش ہو رہا ہے, مسودہ جو منظور کیا گیا ہے. ہمارا عدالتی نظام کیا تحفظ نہیں دے پا رہا ہے, ساری چیزوں کو نہیں کنٹرول کر پا رہے ہیں, جو ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں, یا ہم سب متبادل کھڑا کر رہے ہیں کوئی نظام؟ سب سے پہلے کیا عوام نے دیکھا ہے کہ یہ مسودہ میں ہے کیا؟ آج شائع ہو چکا ہے. نہیں, شائع ہو چکا ہے جی. پھر ہم پہلے پڑھیں گے پھر بتا سکیں. فی الوقت جو عارضی طور پہ جو مسودہ پھیلا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ بائیفیکیشن آف جوڈیشری ہو رہی ہے. بائیفیکیشن میں آپ ٹکڑے ٹکڑے میں پیدا کر رہے ہیں ان کو, پھر آپ ان کو ایسے اختیارات دے رہے ہیں جو ایک دوسرے میں مداخلت کر سکے. اب اس میں یہ ایک, اس کو کہتے ہیں کمپلیکیٹ کر دینا نظام, کہ چیف جسٹس بھی بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ کے اور فیڈرل کورٹ کے جو چیف جسٹس, ان کو ان کے اوپر سر پہ بٹھا دیا. اپوائنٹمنٹس میں 175A میں یوں کر کے بٹھا دیا. اب نتیجہ ہے کہ یہ جو ہے ان کا ایڈمنسٹریشن ہے چیف جسٹس کا, اور نیچے ہائی کورٹس کی چیف جسٹس ان کی سپرنٹینڈنس ہے اوور دا ریسٹ آف دیئر پروونس جتنے عدالتوں میں. اب جو مینجمنٹ اسٹرکچر ہے اس کے اوپر آپ لے آ رہے ہیں اس کو جو کانسٹیٹیوشن کورٹ کا ڈیسیشن دیتا ہے آن بیسس آف لا الون, وہاں کوئی ٹرائل نہیں ہوتی. نتیجہ ہے آپ کمپلیکیٹ کر رہے ہیں اور آپ چیف جسٹس کو یہاں پہ دبا رہے ہیں. اس قسم کی جس کو ہم کہتے ہیں 2 بادشاہ نہیں چلا سکتے ایک نظام کو, تو آپ 2 بادشاہ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کمزور کر رہے ہیں, ٹکراؤ پیدا ہوگی. فرانس میں نے اس دن بھی کہا کہ وہاں پہ بھی کانسٹیٹیوشن کورٹ موجود ہے اور اس طرف سے ان کی مین جوڈیشری موجود ہے,
لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ان کے آپس میں کوئی کنفلکٹ آ جاتی ہے ججمنٹ میں تو تیسری عدالت کھڑی کر دی انہوں نے, کورٹ آف کیسیشن. تو کیا ہم پھر تیسری عدالت بھی لائیں گے, ہم چوتھی عدالت بھی لائیں گے, ہم پانچویں عدالت, ہم تو عدالت پہ عدالت ایک پورا یہاں ایک کیا کہ بھیڑ بنا دی ہے. اس طرح نظام نہیں چلتے. تو یہ ہے جو کمزوری کرنا. دوسری چیز اس میں ہے ایکسٹینشن دیا ہوا ہے 65 سے 68 کر دیا. ہاں, تو اصل چکر یہاں پہ آتا ہے. اگر انہوں نے کانسٹیٹیوشن کورٹ کا بینچ بنا دیا ہے جیسے اعلان کر رہے ہیں ٹی وی پہ, بات تو وہ ایکسٹینشن کی آ رہی ہے. تو سارا کھیل ہمارا ایکسٹینشن پہ چل رہا ہے. میرا اس میں سوال ایک یہ بھی بنتا ہے ہمارا کہ کیا یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ میرا پسندیدہ فرد وہاں پہنچے جج کی جگہ پہ, یا تمہارا نہ پہنچے, یہ سب روکنے کے لیے ہو رہا ہے؟ جب آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے سامنے قانون آ کے رکاوٹ بن جاتی ہے تو پھر یہ ایک فطرت ہے کہ پھر آپ کوشش کرتے ہیں اس کو ایسا تبدیل کریں کہ تاکہ آپ کی رکاوٹ ہٹ جائے. تو یہاں رکاوٹیں ہٹائی جا رہی ہیں, نظر آ رہا ہے, اور یہ اچھی چیز نہیں ہے. اچھی چیز نہیں ہے ہمارے ملک کے لیے. اشرف جہاں صاحب سے بھی چاہوں گا کہ اس پہ کمنٹ لوں. نظام کے جو اقدار ہیں ان کو آپ کی اس کی عزت کرنی ہے, اس کی پیروی کرنا ہے, اور اگر نہیں ہوتا تو پھر کھلے عام بتائیں کہ اس میں کیا خرابی ہے. یہ چھپے 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 پارلیمنٹیرینز بیٹھ کے اپنا کر لیے. کیا عوام کا حق نہیں ہے پتا کریں کہ ہمارے سر پہ کیا آ رہی ہے؟ یہ صرف یہ چھوٹی موٹی مٹھی بھر جو ہیں 334 پارلیمنٹیرینز اور 96 کو, ان دونوں کو ملا لیجیے, یہی ہمیں خفیہ طور پہ فیصلہ کریں گے. جب وہ نافذ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ہم پہ کیا پہاڑ گری. ہمارا آئینی کمی. اشرف صاحب, میں یہی سوال آپ کی طرف سے بھی دیتا ہوں, جواب چاہتا ہوں. اشرف جہاں صاحب, آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل کہنا ہے. یہ آئینی عدالت کے بارے میں جو آپ نے کیا تھا اس سلسلے میری گزارش ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئینی عدالت کا قیام موجود عدالتوں پہ عدم اعتماد ہے. موجود عدالتیں آپ کے کام کر رہی ہیں تو اس پہ اعتماد نہیں. وہ اعتماد کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ سارے ادارے, پولیس آپ کے کنٹرول میں, ادارے آپ کے کنٹرول میں, اور وہ رول آف لا پہ فالو نہیں کر رہے ہیں. وہ آپ کے انسٹرکشن کو, آپ کی ڈکٹیشن کو فالو کر رہے ہیں, آپ کے جو آپ چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اسی لیے اور یہ عدالت جو آئینی عدالت وہ پولیٹیکل عدالت ہے. میں سمجھتا ہوں وہ مل کے بنائیں گے, وہ ہمارے ججز بھی ہوں گے, ہماری مرضی بھی رکھیں گے, فیصلے ہماری مرضی سے آئیں گے. یہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے, نہ کوئی انصاف کے لیے انصاف کے اچھا نہیں ہے. میں اسی پہ کمنٹ چاہتا ہوں. ایک چیز کہہ دوں کہ بڑے زوردار انداز میں ہمیں سنایا گیا ہے کہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے بیک لاگ ہو گیا ہے کیسز کا. حقیقت ہے میرے اپنے تجربے کے مطابق جب بھی ایسی کوئی ترمیم آئی ہے اس کا یہی بہانہ ہے کہ بیک لاگ ہو گیا, بیک لاگ ہو گیا, مگر بیک لاگ ختم نہیں ہوتا, نیا بیک لاگ آ جاتا ہے. بالکل, مقاصد کچھ اور ہے, مقاصد کچھ اور ہے. میں آپ کی طرف آؤں گا, بالکل اس سوال کے ساتھ آؤں گا. مقاصد کچھ اور ہیں, تو کیا اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی یا اس کو تسلیم کیا جائے گا؟ جی دیکھیے, جہاں تک میں سمجھتی ہوں آئین میں ترمیم کی جا سکتی ہے, لیکن جو طریقہ اس وقت گورنمنٹ نے شروع کیا ہے کہ کوئی خفیہ شقیں ہیں, پبلک نہیں کیا جا رہا, اس کو ٹیبل نہیں کیا جا رہا, اس پہ کوئی بحث نہیں ہو رہی, لوگوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. تو جب اس لیول پہ خرید و فروخت اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو اس سے بڑی لاقانونیت کی کیا مثال آپ کو مل سکتی ہے جو گورنمنٹ لیول پہ لاقانونیت ہو رہی ہے. تو بس میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اس پہ کوئی تبصرہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے اور یہ ہمارا ملک قائم رہے, کیونکہ جو حالات جس نہج پہ جا رہے ہیں, ہر ادارہ جو ہے اس میں انحطاط ہے, انفرادی اور اجتماعی طور پہ ہر قسم کی چیز سے ہم بالکل جسے کہنا چاہیے نا بہت تیزی سے گرتے جا رہے ہیں, بالکل زوال کی طرف ہے. ہر سسٹم ہمارا زوال کی چیز ہے, سسٹم ہمارا بالکل بالکل. اور جہاں تک بیک لاگ کا تعلق ہے تو بیک لاگ ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو گورنمنٹ نے فالو کیا ہے. لیکن صاف نظر آ رہا ہے مقصد تو یہ نہیں ہے. جی, اس کا ایم کچھ اور ہے, وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتے ہیں. نہیں, قریشی صاحب شاید کھل کے بتا دیں گے کہ ہم کیا جانتے ہیں.
बहुत शुक्रिया। 26वीं अमेंडमेंट जो है जी जी एक तो बड़ी खुफिया तरीके से आई, खुफिया रखी गई पार्लियामेंट्रियन से भी। हम तमाम सियासी जमातों के बयान सुन रहे हैं, खुफिया हमें ड्राफ्ट नहीं मिला, ड्राफ्ट नहीं मिला। अब ड्राफ्ट मिलने की वजह क्या है? सिर्फ 200 सियासी मुकदमात हैं और 62,000 मुकदमात के लिए वो आईनी अदालत नहीं है। आईनी अदालत 200 मुकदमात के लिए बनाई जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों एतमाद नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर? क्यों हाई कोर्ट के जजेस पर एतमाद नहीं है? क्यों पॉलिटिकल पार्टी अपनी मर्जी से 62 साल में रिटायर करते हैं या 68 साल में रिटायर करते हैं, अपनी मर्जी का पिक एंड चूज वाला जज लाके बिठा दें, चाहे वो रिटायर हो। उस तमाम चीजों से खदशात हैं। आइन को जो जिस तरह सबूताज करने की कोशिश की जा रही है, उससे बदमज़गियां फैलेगी, बदअमनी फैलेगी, कानून खत्म हो जाएगा, आइन खत्म हो जाएगा। आप किस तरह सियासी लोग अपने मकासद के लिए अपनी मर्जी की अमेंडमेंट करके क्या देना चाहते हैं कौम को? कौम में डिवीजन आ गई है, कौम के अब जज्बात सुने। एक हम किसी सियासी पार्टी की हम ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन सियासतदानों का काम ये है कि कम से कम पार्लियामेंट को तो अपने एतमाद में ले, और आप अपनी जुडिशरी पे एतमाद कर रहे हैं। आपकी जुडिशरी में जो है 200 मुकदमात आप कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट 200 मुकदमात के लिए बन रही है। जो 62,000 मुकदमात हैं उनके लिए आपने नहीं सोचा। आपने अपनी मर्जी के जजेस लाने, अपनी मर्जी की कोर्ट बनानी है, तो इससे नाइंसाफी नजर आती है। मैं जरा अभी क्या होता है सब, जब अभी ये बात कह रहे हैं कि जो आईनी कमीशन बनेगा, वो कमीशन वज़ीर आज़म एडवाइस करेंगे सदर को, और सदर कुछ इस तरह का है, उसमें पार्लियामेंट के 3 अरकान होंगे, 3 जजेस की 3 बुकला होंगे, इस तरह का जुडिशरी के। कभी भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लफ्ज है ही नहीं। आप अगर सीनियरिटी पर्पज से जो 76 साल से इस मुल्क में अदलिया चल रही है सीनियरिटी वाइज, अब हम इस दौर में ही देखा, हमने 1-1.5 साल में देखा है, 4थे नंबर पे, 6ठे नंबर पे, 3रे नंबर पे, 12वें नंबर पे इस तरह जो किया जा रहा है ये गलत है, आइन के साथ गलत। आप आइन के साथ अगर मुल्क के साथ अगर आप ना करें मजाक, ये बहुत बड़ा एक घिनौना एक जुर्म है। जिस तरह पार्लियामेंट्रियन से अवाम से छुपा के या आप शगे ला के अपनी मर्जी की जजेस को ला के बिठाना चाहते हैं और अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं, अपनी मर्जी के जब फैसले लेंगे तो अदलिया तबाह होगी और अदलिया का एतमाद अवाम से उठ जाएगा। इसका मतलब है हम ये समझें कि अगर आने वाले दिनों में एक दफा फिर वकला तहरीक शुरू होने जा रही है इसके खिलाफ। देखिए, वकला तहरीक हमने चलाई 2007, 8, 9 में, हमने 3 साल तहरीक चला के देख ली, लेकिन अवाम को इंसाफ नहीं मिल सका। ठीक है, अब जो वकला तहरीक का जहाँ तक ताल्लुक है, अवाम बाशऊर है, अवाम ने वोट दिया, मैंडेट दिया है। अगर उस मैंडेट को ही तस्लीम कर लिया जाए तो शायद इस मुल्क में अमन भी हो जाए, आइन भी बहाल हो जाए और इंसाफ भी मिल सके। हमें अदलिया पे मुकम्मल एतमाद है। ऐसा नहीं है, आपने फरमाया कि यहाँ पर बेचारे परेशान ना लोग, इसी जुडिशरी से, लोअर कोर्ट जुडिशरी से 85% मुकदमात डिस्पोजल होते हैं और लोगों को इंसाफ नजर आता है। आला अदलिया और अज़मा और आलिया में जो है बहुत दूर तक लोग जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जाते हैं। 10% मुकदमात जो है अदालत आलिया, अदालत उज़मा पहुंचते हैं, लेकिन हमारे 85% मुकदमात इसी अदालतों से रिजॉल्व होते हैं। अब बहुत सारी बातें मैडम ने की, मैडम 2 चीजें बताई आपको, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन। अगर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन और आपका विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट पर अमल होगा तो शायद ये तमाम चीजें बेहतर होंगी। आप विटनेस प्रोटेक्शन अमल नहीं कर सके, आपने कानून बना दिया उसको अमल नहीं। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी यहाँ पर मार दिया गया था, हमने कहा ब्रिगेडियर से मिले, हमने कोर कमांडर हाउस पे एहतजाज किया, डी रंजन साहब पे एहतजाज किया, हैदपुर का था अमीर अहमद शाह, उसके कातिल पकड़ने के लिए हमने एहतजाज किया, रंजन से किया, बोला अपना कातिल पकड़ने के पकड़े गए। उसके बाद पता नहीं आज तक क्या हुआ, कहाँ गए कातिल। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, उन्होंने उस वक्त गवर्नमेंट ने भी कहा था, उसने डीजी रंजन से भी इश्यू कराया था कि हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं, फैमिली को प्रोटेक्शन देते हैं। कितने दिन की है? 3 महीने की, जब तक केस रिजॉल्व होगा। बस आपका एहसास तमाम से जो 2-2.5 करोड़ आबादी है, ये मुल्क की 25 करोड़ आबादी है, उसका एहसास तो नहीं होगा। अगर आप हर सबको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो आदमी किसी की जरूरत ही नहीं होगी आकार कटवाने की, चालान करवाने की, और इस निज़ाम में इंसाफ से एतमाद उठ जाएगा।
ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی پھر کمی. جی سر. یہ جو آئینی ترمیم کر رہے ہیں اس میں بیویاں اور بیٹیوں کو اغوا کر کے ووٹ لیا جا رہا ہے, کروڑوں اربوں روپے آفر کر کے. آپ یہ جمہوریت ہے آپ کی؟ کیا دوبارہ کہے گا؟ میں کہا سینیٹر اور MNA کی بیٹیاں اور بیویوں کو اغوا کر کے ووٹ کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ووٹ دے دو, تو آپ کی یہ جمہوریت ہے؟ اچھا موضوع سنو, اور وہ اس ووٹ سے جو آپ کی آئینی ترمیم آئے گی اور وہ جو عدالت آئے گی وہ انصاف کرے گی. ٹھیک ہے, جب اغوا ہوتا ہے تو ایکشن لینا چاہیے فنڈامنٹل. تو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں پورے سسٹم کا ہمارا مسئلہ ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ بنانے جا رہے ہیں, اس کی بات ہو رہی ہے. میں سوال جواب کرنے جا رہا ہوں. جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں سر, میرے 2 لرنڈ ممبران نے کہا ہے کہ بس ووٹ کی بات کی ہے. اگر کسی کو پلانٹیڈ نہ کیا جاتا تو آج یہ ملک کا حال نہ ہوتا. جب کسی کو پلانٹیڈ کیا جائے گا تو یہ ملک تباہ ہوگا. دوسرا آخری ایک اور لفظ ایک ڈاکومنٹ ابھی پارلیمنٹ میں زیر بحث آنا ہے, ڈاکومنٹ تیار ہونا ہے, ابھی تو چیز بننی ہے. ہم سارے اس ڈاکومنٹ کے پیچھے لگ گئے کہ 26 آئینی ترمیم. فرسٹ ایک ڈاکومنٹ ابھی میڈم نے آپ کے سامنے ایک لفظ کہا آج ہے BBC کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. اس سے پہلے ہم نے ڈنڈورا میں سر ابھی BBC کی ویب سائٹ آخری لفظ سر سنیے, ہم پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں بتا رہے, ہم یہ بتانا ہی نہیں چاہ رہے کہ اس کے اندر تجویز میں ہم کیا ایڈ کریں. آپ گورنمنٹ کو تجویز دیں, آپ بولے سر اس کو نکال دیں, اس کو لگا دیں. پہلے ڈاکومنٹ تو آئے نا مارکیٹ میں پبلک کے پاس. ابھی آپ بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ ابھی ڈاکومنٹ آیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈاکومنٹ میڈم پڑھے, ہم پڑھے, سب پڑھے, دین ڈیبیٹ ہونے چاہیے. تھینک یو. رات 4 بجے اپڈیٹ ہوا ہے وہ. ٹھیک ہے جی اچھا, اب ہمارے پاس 2-3 سوال کی گنجائش ہے, بس ٹائم کم ہے ہمارے پاس. اگر آپ نے کسی کو کچھ کوشچن کرنا ہے یا اس موضوع پہ بات کرنی ہے تو بس 10 سے 12 سیکنڈ کے اندر سوال دو رہیے بس. جی پہلے آپ کا سوال مائک آپ یہ لیں. ٹھیک ہے, وہ آپ نے پاس رکھیں ہی جانا ہے. آپ کو سوال سر نام ضرور بتائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے اپنا گزارش کرنی تھی جو یہ ہے کہ جیسے ہم انٹرنیشنل لا پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کہا جاتا ہے کہ کسی بھی کا اس کی پراپر اپلائی اپلیکیشن نہیں ہوتی ہے. تو پاکستان کی اگر ہم قوانین کی بات کریں گے تو ان میں یہ آ جاتا ہے کہ پریکٹیکلی دے آر ناٹ پریکٹائزڈ. وہ کیوں جیسے انٹرنیشنل لا ہے وہ ویک لا ہے, یا پاکستان کے لاز جو ہے یا جو ہمارے یہاں انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان کو ڈمی بنا کے سجا کے رکھا گیا ہے یا ان کا کچھ ہے, اس کا کیا ریزن ہے, اس کو کیسے حل کیا جائے گا؟ کس سے سوال ہے آپ کا یہ؟ کسی سے بھی؟ کسی سے بھی. ٹھیک ہے, کوئی بھی جواب دینا چاہیں گے آپ دینا چاہیں گے؟ یہ مائک یہ رکھا ہمارے لاز کی پریکٹیکل اپلیکیشن میڈم مائک دیجیے گا. آپ کے یہاں قانون ہے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ کی قانون ہر چیز سے ہے, اس پہ عمل درآمد کرانے والے جو ہے نا وہ نااہل ہے یا سیاسی ہیں یا انفلوئنس ہے یا کرپٹ ہے. ٹھیک ہے, قانون سب ہے, عمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ایک سوال اور لے لیتے ہیں. جی دیکھیں میں اس کا جواب یوں دوں گا کہ دیکھیں ہمارے پاس جو بھی لا بنے ہوئے ہیں انگریزوں کے دور کے ہیں, کالونیل دور کے ہیں. تو ہمارا جو پریزن سسٹم تھا وہ سن 1900 کا تھا, اس کو ہم نے چینج کیا. اب 2019 میں سندھ پریزن کریکشن ایکٹ ہم لائے ہیں جیلوں کی اصلاحات کے لیے, جیلوں کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے نیا قانون پاس کیا ہے. تو اگر جس طرح سے 1861 کا پولیس ایکٹ ہے اس کو بھی ہمیں بہت زیادہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہم ہیومن رائٹس کے جو چیزیں ہیں وہ ڈالیں, ماڈرن ٹریننگز ہیں. اب ہمارا دور ٹیکنالوجی کا IT بیس چیزیں آ گئی, تو ہمیں بہت ساری اس میں لا میں اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو.
ٹھیک ہے بس یہ اینڈ چل رہا ہے، اینڈ چل رہا ہے، بیٹھیے گا، اینڈ چل رہا ہے، بس اینڈ چل رہا ہے جی. ایک دو سوال اور لے لیے گا، بس دو جی. My name is Salim Haq, former member of the committee to High Court Bar Association. I welcome all the guests, especially my teacher, Dr. Saina Jamil Sahib, اور اللہ کی سفارش سے میری بات رہی ہے، اور ساتھ میں تمام سپورٹی خصوص ریمن اسلامک گلوبل فورم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک اچھے موضوع پہ آج یہ کنونشن منعقد کی ہے. یہاں میرے تمام پینلسٹ نے انگلی اٹھائی مختلف کتابوں کی طرف. میں تھوڑا سا اطلاع کرتے ہوں، ایک انگلی کے علاوہ باقی انگلیاں اپنی طرف جو آتی ہے اس پہ میں بات کروں گا. یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ تنظیم نفس کی میں بات کروں گا، ہمیں کتابوں کے علاوہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے. سر سوال کر لیں، وقت کم ہے ہمارے پاس، وقت ہم تقریباً ایک اور مقابلہ رکھ لیں گے سوال. تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ کتنے ادارے ہیں، یہ بالکل ان کے اندر سے کمی کوتاہی ہے، لیکن قانون لاقانونیت کے سب سے بات کے لیے قانون موجود ہے. جس طرح تمام پینلسٹ نے کہا، اس قانون پہ عمل درآمد کے لیے ہم نے خود سے ٹھیک ہونا ہے، خود اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. پاکستانی یہاں سے اس کے بولنے کے ساتھ چلے جاتے ہیں، چاہے وہ انگریزی ہو، وہ پرشین ہو، سیدھے ہو جاتے ہیں. وہاں قانون کی عمل درآمد ہے. ٹھیک ہے سر صاحب، بہت شکریہ. معذرت کے ساتھ وقت کی کمی ہے ہمارے پاس. سوال اچھا سوال ہے بھی آپ کا؟ سوال یہ ہے جیسے سعودیہ کے اندر قانون موجود ہے، جزا سزا کا وہاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، جیسے یہ ہوتا ہے چوری نہیں کی جاتی ہے. پاکستان میں بھی اس قانون کو انفورس کیسا کیا جائے، اس کو امپلیمنٹ کیسے کروایا جائے، ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے اس سوال کا جواب ہمارا آ چکا ہے، بات چیت ہو چکی ہے. اس وقت ہمارے سیشن کا اختتام ہوتا ہے. وقت کی کمی ہے، نہیں تو سوال جواب اور بھی لے سکتے ہیں. وقت کی کمی ہے بہت زیادہ. جو آخر میں اچھا کیونکہ ایک سوال سورہ ملک کا لینا ہے، نہیں تو پھر یہاں سے واپس نہیں جا سکیں گے ہم لوگ. یہ آپ کا سوال ہے نا جی، آپ کر لیں سوال کا جواب دے رہے ہیں. یا تو قانون پہ آپ لوگ بیٹھ سکیں گے. ایک سیکنڈ بھائی کے سوال کا جواب دے دوں. اس کا سوال آنے دیں، ایک ساتھ لے لیں. مجھے چھوٹی سی بات کرنی ہے، جیسے کہ بتایا کہ وقت کی کمی ہے. یہ جو ٹاپک ہے کہ پاکستان میں سنجے بات کیسے لا، جیسا آپ سب سمجھتے ہیں کہ لا کا مطلب ہے نہیں، کسی چیز کا نام ہونا. تو اس میں جو چیز ہے وہ ہے کہ پاکستان میں بڑی لا قانونی ہے، اور یہی بحث جب سے ہو رہی ہے کہ قانون تو موجود ہے، تو ہم تو لا قانون کے سب سے بات ہم یہاں کر رہے ہیں، ہم تو امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں نا. ہمیں جو چیز ڈھونڈنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم قانون کے ہوتے ہوئے اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں. ٹھیک ہے سوال جو ہے نا کہ پاکستان کا چلیں بہت شکریہ آپ نے ہماری اصلاح کی، بہت شکریہ آپ کا. آگے چلتے ہیں. ایک سوال بس آپ بات کر لیں. معاف کیجیے بی بی، لا قانونیت کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی موجودگی میں اس کی پیروی نہ کرنا. ٹھیک ہے. اچھا میں بھائی کا جواب دوں گا. جو انہوں نے کہا کہ ہاتھ کاٹنا چاہیے، یہاں سر یہاں تو جو ہے جو اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا نا. یہاں پہ جو چوری کرنے والا خود عمل کرانے والا ہے، خود چور ہے، تو ہاتھ کیسے کٹائے گا؟ وہ خود کو بچائے گا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. میں آپ تمام مہمانوں کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آخری سوال کس کا ہے؟ بس ایک سوال مجھے آپ سب سے یہ پوچھنا تھا یا رکھنا تھا، کیونکہ میں یوتھ ایمبیسیڈر ہوں بول رہی تھی. مجھے نہیں معلوم کہ اس تمام جو بھی پروسیجر ہے اس میں کتنی پیچیدگیاں ہیں، لیکن کیا پنجاب میں جس بیٹی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے کوئی سولوشن ایسا ہے جوڈیشری دے سکتی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ دے سکتا ہے، مطلع دے سکتے ہیں، یا یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس بچی کے ساتھ کچھ؟ جی کون جواب دیں؟ آپ میڈم دیجیے. سوال بتا کیا سوال کیا ہے؟ کس سے سوال بس ہم جانے دیں. میتھو صاحب جی میتھو صاحب اس کا جواب آپ دیں. آپ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے. لیکن باری پہ بولنا چاہیے. تو آپ کا شکریہ. میں
मैडम अशरफ जहां, फॉर्मर जज सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और प्रोफेसर हमारी बैरिस्टर शाहिदा जमील साहबा की मौजूदगी में वो इसका बेहतर जवाब दे सकती हैं, लेकिन आपने मुझसे पूछा है तो मैं ज़रूर देखें। वाक़यात वक्तन फ़वक्तन रूनुमा होते रहते हैं, सिंध में भी होते हैं, पंजाब में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर खित्ते की बात है, ये बात है माशरे के अंदर एक जो हमने रीत रस्म डाली है। इसके लिए सबसे पहले तो जो हमारी सिविल सोसाइटी है जिसमें हम सब आते हैं, वकला बरादरी भी आती है, बाकी लोग भी आते हैं, जब भी कहीं जुल्म हो तो उसके लिए आवाज उठाना हम सबका फर्ज है। और चूंकि इसके अंदर एक तासुर जा रहा है कि एक बाअसर तबका उस जो भी इसका परपेट्रेटर है उसको किसी न किसी तरह से सपोर्ट या प्रोटेक्ट कर रहा है, इसके लिए एक मोबिलाइजेशन होनी चाहिए और बार उसके लिए बेहतरीन फोरम है। मैं वुमेन इस्लामिक लॉयर फोरम को अपनी सर्विसेज वॉलंटियर करता हूँ। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आपके साथ इसमें भरपूर साथ देगी हर कदम पे। बेशक ये हमारे सूबे से बाहर का मामला है, लेकिन है किसी एक फर्द का मामला, हमारे ही मुल्क के अंदर ये हो रहा है। ये कहते हैं कि इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं, इसके बारे में जो भी दस्तावेजात या जिस तरह से भी हम उसकी पैरवी कर सकते हैं हम करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत वक्त और बाकी जितने भी उसके इदारे स्टेक होल्डर्स रिलेवेंट फोरम्स हैं, हम इसको इस चीज़ का एहसास दिलाएंगे। मैं कायल करने का खुद पैरोकार हूँ, ना कि किसी को फोर्स करने का। इंशाअल्लाह सबके दिलों में, सबके सीनों में दिल धड़कता है और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जब भी आपको कहीं हक और नाहक के दरमियान तरद्दुद या धुंधलाहट हो, दिल से पूछ लें, हम उनके ईमानों को गरमा देंगे और इंशाअल्लाह ताला उस बच्चे को इंसाफ मिलेगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। मैं कोई सवाल यहाँ से भी जी मेरा नाम राजा अली है और मैं गुज़श्ता 5 साल से वकील के हैसियत से कराची बार में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले शाहिदा मैडम को बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत अच्छे से पढ़ाया और जिसका लोग अभी प्रैक्टिस करते हैं। मेरा सवाल सरफराज साहब, असलम साहब, जो सारे मौजूद बैठे हैं, सीनियर काउंसिल, इनसे है। परसों की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने शहीद कोटा और डिसीज कोटा के जो लॉज थे, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, ट्रांसफर का, उस लॉ को मॉडल कर दिया। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से जो लॉ 2/3 मेजॉरिटी से हमारी पार्लियामेंट में पास होता है, उसको एक ऑर्डर के जरिए पकड़ छोड़ा कि सुप्रीम कोर्ट में इतने जो लोग हैं, जितने डिसीज फैमिलीज का कितना नुकसान हुआ। मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो लॉ 2/3 मेजॉरिटी से पास होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट उसको एक ऑर्डर सुना सकती है या इसका बेहतर तरीका हो सकता है? ठीक है, कोई एक सवाल में मुख्तसर करके कोई जवाब दे दें बस। 45 वाले हुकूमत मैडम अगर आप इसका जवाब दे दें। मैडम अशरफ आप देना चाह रहे हैं? मैं एक मुख्तसरन देखें, मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि अगर हमारे जितने भी जुडिशरी के मेंबरान हैं या जो साहब असर लोग हैं, वो एक दिन आप आदमी की जिंदगी जी लें तो उनको पता है कि किसी का अगर घर का कफील फौत हो जाए तो उसके साथ क्या होता है। और इन जो भी हुक्मरान है या सियासतदान है, क्योंकि अल्टीमेटली इनको लोगों के पास जाना होता है, ये जवाबदेह हैं। जज किसको जवाब देगा? आज एक परसों उसने अगर कर दी बात कह रहे हैं, अभी देयर विल नो वन टू आस्क क्वेश्चन टू द जज कि आपने क्यों किया। और जितने फिर क्या होगा, ये बच्चे यतीम, हमारे यहाँ वकला जो 2007 की तहरीक में शहीद हुए, उनकी कफालत करने वाला कोई नहीं है। हुकूमत को ये पॉलिसियां बिल्कुल दुरुस्त हैं, होनी चाहिए, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी के साथ इम्प्लीमेंट करें। ये एक अलग मामला है। आपको अगर घर नहीं चलाना आता, घर तोड़ दें, ये नहीं होना चाहिए। आप घर चलाने की तरह सीख लें। ठीक है, ठीक है। मैं हाल में क्योंकि मौजूद से मौजूद निकल रहे हैं, सवाल जवाब हमारे पास एंड होगा।
सर आप जी, वो जो आपने क्वेश्चन किया ना शहीद कोटा के हवाले से, वो मैंने पढ़ा है। उसमें शहीदों की बात नहीं की गई है। शहीद जो भी होगा, हमारे डिपार्टमेंट में भी काफी अफसर शहीद हुए, उनकी जगह उनके बच्चों को जॉब दी गई। ऐसे लोग जो कि जॉब कर रहे हैं, उनकी रिटायरमेंट के बाद उनके बच्चे आ जाए जॉब में, उनके लिए है लॉ। शहीदों की बात नहीं की गई, आप जरा पढ़ लें इसको। ये तो मेरा वही वाला मामला नहीं है जो बांग्लादेश में जिसपे इशू बना था। जी, गार्जियन जैसे मिसाल के तौर पे मैं जॉब कर रहा हूँ एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, तो मेरे बच्चों की अब इंटाइटलमेंट नहीं होगी मेरे रिटायरमेंट के बाद कि उन्हें जॉब मिले। हाँ, वो रीएडवर्टाइजमेंट की तरफ जाएगा मामला, फिर जितने भी लोग हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, शहीदों का इंटैक्ट है, ये जरा चेक कर लें। थैंक यू। चलिए ठीक है। हम आखिरी सवाल एक आपसे मेरा रह गया था कि जो अब किसका सवाल है, मैं खामोश हो जाता हूँ, आप ही बात कर लें। अच्छा चलिए, नहीं आप बात। आपका माइक ऊपर कर लिएगा। किससे सवाल है? सरदार नजरुल साहब से। 26वीं तरमीम में जो जवाब दिया था वैसे आपसे जवाब आ चुका है, इस पे बहुत तफसीली बात हो चुकी है। हम आगे चलते हैं, आपको हम रिकॉर्डिंग अपने YouTube चैनल पे डालेंगे, पूरा सुनिएगा। इस पे 10 सेकंड में आप थोड़ा सा बता दें। 10 सेकंड। मैं सफिया कादर साहबा एक नौउमर वकील हैं और अपने आइन के बारे में बात की है। ये काफ़ी खुश आइन है कि हमारे हर नौजवान वकील भी इसके बारे में सोचते हैं। मैं बिल्कुल जैसे जस्टिस अशरफ जहां साहिबा ने कहा कि ये पार्लियामान का हक है कि वो कानून साजी करें या आइन साजी करें, इस पे कोई दो राय नहीं है। मैं इसकी बड़ी आसान तमसील भी देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले आईनी तरामीम पे मौक़िफ़ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनाया था। वो अलग बात है कि हम जो पेंडिंग, जैसे जब जुडिशरी के सामने कोई फैसला पेंडिंग होता है तो उसके ऊपर आप डिस्कशंस नहीं करते, अपनी राय का अगर आपसे मांगी जाए दे दें। यही हमने आईनी तरामीम का जब ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से मुनक्कद हुआ, तमाम बार काउंसिलें, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदे वहां मौजूद थे। हमने ये मौक़िफ़ अपनाया कि बिल्कुल इस पे दो राय नहीं है एज ए लॉयर, क्योंकि हम किसी सियासी जमात का मौक़िफ़ नहीं अपनाते, हम कानूनी जो हमारे नजर में दुरुस्त मौक़िफ़ है वही अपनाते हैं कि ये पार्लियामान का हक है कि वो आइन को, कानून को, जो भी आइन साजी करनी है, कानून साजी करनी है, करें। लेकिन और ये इसी तरह से जैसे जजेस का हक है कि वो फैसला करें। अगर किसी जज के फैसले से हम मुतफिक नहीं है तो क्या उससे फैसला करने का हक हम छीन लेंगे कि चूंकि आपने सही फैसला नहीं किया इसलिए आपके बाद आप नहीं, उसकी अपील होगी। ठीक है। इसी तरह से मैं एक मिनट, ये बड़ा अहम इशू है और एक नया जाविया मैं आपको दे रहा हूँ, बेशक कोई मुतफिक हो या ना हो, इसी तरह से उसकी अपील होगी। लेकिन पार्लियामान की अपील कहाँ होगी? वो अवाम के पास होगी। यही इनकी हर 5वें साल जब इलेक्शन होती है, हमारी जो अपील होती है, हमारे खिलाफ जो बात होती है या हम कोई गलत कार्य करते हैं, जब हम अपने इलेक्टोरल कॉलेज के पास जाते हैं, वुकला के पास अगले साल इलेक्शन में, उस वक्त वो अप्रूव या डिसअप्रूव करते हैं हमारी बातों को। इसी तरह से, लेकिन हमने उसमें एक्सेप्शंस क्रिएट किए। हमने कहा कि देखें ये हक आपका है, लेकिन ये उसी तरह से आपका हक है जिस तरह से जजेस के लिए एक प्रोसीजर तय है। अगर दीवानी मुकदमात हैं तो आप सीपीसी को फॉलो करें, क्रिमिनल मुकदमात हैं तो आप सीआरपीसी को फॉलो करें। कानून साजी और आइन साजी के लिए भी आपके रूल्स ऑफ बिजनेस मौजूद हैं, आप उनको जरूर फॉलो करें। कितनी भी नेक नियति से जज फैसला करे, अगर प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता वो प्रोसीडिंग्स विशिएट होती है। इसी तरह से कितनी भी अच्छी कानून साजी हो, लेकिन अगर वो प्रोसेस फॉलो नहीं होगा, वो कोई इसके ऊपर कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करेगा। चले, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर शायद आप कुछ कहना चाह रही हैं, पर आप आखिर में जा रहे हैं। जी बैरिस्टर। इजाफा मुझे करना है इसमें। हम सोचते हैं कि अगर 239 के तहत पास हो गया तो वो बिल्कुल जायज है, कानूनी तौर पे यस, लेकिन जमहूरी तौर पे नहीं, मैंडेट के साथ होता है। मैंडेट सर है क्या?
मैंडेट होती है कि बाहर के मुल्कों में, आप बर्तानिया में देख लें, यूरोप में देख लें, अमेरिका में देख लें, जिसको हम डेमोक्रेसीज, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया देख लें, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जब आईनी तरमीम लाना है तो जब वो आते हैं इलेक्शन के लिए, अपनी मैनिफेस्टो में उसको जाहिर करके सबको सुनाते हैं कि हम ये तरमीम लाना चाहते हैं। अगर वो जीतते हैं तो इसका मतलब है उनके पास मैंडेट है वो तरमीम लाने के लिए। अगर वो मामला अवाम तक नहीं बताया गया है इलेक्शन के वक्त पे, तो कोई मैंडेट नहीं है उस तब्दीली का। ठीक है, चलें हमारे पास जी अशरफ जान हो रही मेरा ख्याल में हम ये 26वीं आईनी तरमीम पे 2 घंटे का प्रोग्राम और कर लेते हैं। जी एग्जैक्टली 2 घंटे भी नाकाफी हैं शायद, क्योंकि तरमीम लाने का तरीक़ेकार और जितनी राजदारी और जो सब कुछ किया जा रहा है, जाहिर है वो एक किसी भी जमहूरी माशरे के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। और जो तरीक़ेकार आप लोगों ने देख लिया और जिस तरह से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से जुडिशरी को जिस तरह से काबू करने के लिए, उसको सबऑर्डिनेट बनाने के लिए कोशिशें हो रही हैं, जाहिर है उस पर हमें जितना हमें अफसोस है मैं बस बता नहीं सकती, क्योंकि मैं ये समझती हूँ और ये हकीकत भी है, ये वो वाहिद इदारा है जहाँ 24 करोड़ अवाम जो है उसकी तरफ देख रहे हैं। अगर उसी को सबऑर्डिनेट कर दिया जाए और उसकी जो तकर्रुरी है चीफ जस्टिस की वो इंतज़ामिया के पास हो, एग्जीक्यूटिव के पास हो कि जी पीएम साहब कहेंगे तो 3रे नंबर वाला बन जाएगा, वरना 5वें नंबर वाला बन जाएगा, तो दिस इज़ वेरी अनफेयर विद द जुडिशरी। बस मैं यही कह सकती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका। बात अभी मैं वर्ल्ड इस्लामिक लाइफ फोरम के कन्वेंशन में हमारा ये मौजूद जो था लाकानूनियत का सदबाब कैसे, और यकीनन हम जब आगे गए तो बहुत सारे और मौज़ूआत पे बात हो गई। मैं आपने भी साहब ने एक बात की कि आवाम की बात मानी जाए, आवाम के पास जाए, तो आवाम डब्बे में जो वोट डालते हैं वो निकलते नहीं हैं, निकलते कहीं और गए हैं, तो आवाम की बात मानी कहाँ जाती है। यहाँ तो मसला ये कि जो फैसला करने वाले लोग हैं उनसे जंग है, वो अलग मामला है। और नहीं, मैं तो इसलिए डरता हूँ कि मुझे वापस जाना है, आप लोग तो निकल आएंगे, तो ये तक आप आजाद हैं। आप कुछ कह रहे हो, रिजल्ट चेंज करते हैं उनके बारे में बात। अब हम बात हमने यही किया ना कि हम जिस आवाम के पास जाने की बात कर रहे हैं उस आवाम को इख्तियार ही नहीं है, तो हम बात आगे क्या करेंगे। आप कुछ कहना चाह रही हैं? बात कर लें ना। हम ये जनरल सेक्रेटरी मिस्टर प्यारी चन्ना साहब अभी तशरीफ हैं, मैं उनको कुछ आगे कहती हूँ कि आए आप हमारे कन्वेंशन को ज्वाइन करें। अगर आप हमारे बिल्कुल खत्म हो गए लेकिन हमारा ठीक है, आप आएंगे बहुत पीछे वो एक और ठीक है, बस थैंक यू। आमिर भी तो मेरे ख्याल में हमारा ये सेशन हमारा खत्म हो गया है। इंशाल्लाह दूसरे सेशन हमारे चलते रहेंगे। कराची बार के सदर जनाब आमिर बड़ाई साहब यहाँ पे तशरीफ लाए तो लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो आए और हमारी कन्वेंशन को ज्वाइन करें। ठीक है, आखिर में बस ये बात कन्वेंशन के हवाले से जो बात हमारी अभी गुफ्तगू हुई है लबाब उसका यही है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, और कानून की हुक्मरानी के लिए जो हमारी मिनिस्टर शाहिद जमील साहब ने एक बात की और शहजाद साहब ने कि सिस्टम को बेहतर होना चाहिए, और पूरा सिस्टम इस हमारा कोलैप्स कर गया है। इस सिस्टम की बेहतरी के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, और मैं असलम उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ उसमें। उस वक्त मुझे क्योंकि प्रोग्राम आगे बढ़ाना था, लेकिन इस बात पे एग्री करता हूँ कि हम सबको अपना जायजा लेने की जरूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमने अपने तौर पे इस माशरे की बेहतरी के लिए खुद क्या किरदार अदा किया है। आज हम यहाँ मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह हम किरदार अदा करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।